Hello student, I welcome you all to Rayat Shikshan Samstha Satara's Rayat Online School Education Project for Standard 11 Science conducted by Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara. Students, myself, Mrs. Ashwini Prasad Kulkarni, I am working as a junior college teacher in Department of Chemistry. Students, we are studying the topic number 5, chemical bonding. And in this topic, we have studied in last lecture about molecular orbital theory. We have seen different postulates of the molecular orbital theory. And now, in today's lecture, we will study about molecular orbital description of simple diatomic molecules. काही डायॲटॉमिक मॉलिक्युल्स. डायॲटॉमिक म्हणजे काय, तर दोन ॲटमचा बनलेला एक मॉलिक्यूल. अशा मॉलिक्युल्सना म्हणायचं डायॲटॉमिक मॉलिक्युल्स. या मॉलिक्युल्सची मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम कशी असू शकते, त्याचं मॉलिक्युलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं असू शकतं, हे सगळं आज आपण शिकणार आहोत. पहिल्यांदा आपण बघणार आहे हायड्रोजन मॉलिक्यूल H2. हायड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय linear combination of two hydrogen atoms, each having one electron in its 1s orbital. See, दोन हायड्रोजन ॲटमचं लिनियर कॉम्बिनेशन झाल्यावर हायड्रोजन मॉलिक्यूल तयार होतो. प्रत्येक हायड्रोजन मध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन असतो 1s ऑर्बिटल मध्ये. जेव्हा दोन्ही हायड्रोजनच्या 2 1s ऑर्बिटल्सचं लिनियर कॉम्बिनेशन होतं त्यावेळी दोन मॉलिक्युलर ऑर्बिटल तयार होतात, सिग्मा 1s and sigma star 1s. Sigma 1s is bonding molecular orbital and sigma star 1s is the anti-bonding molecular orbital. The two electrons from the hydrogen atoms occupy sigma 1s molecular orbital and sigma star remains vacant. म्हणजे दोन जे इलेक्ट्रॉन आहेत हायड्रोजन मॉलिक्यूल मधले ते दोन्ही इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s ऑर्बिटल मध्ये जातात, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल वेकंट राहते. Electronic configuration of hydrogen molecule is written as sigma 1s2, and for hydrogen molecule the bond order can be calculated as, bond order चा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी बघितलाय. bond order is equal to bonding electrons minus anti-bonding electrons divided by 2. आता हायड्रोजन मॉलिक्यूल मध्ये दोन्ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मध्ये आहेत, so 2 minus 0 divided by 2, that is 2 divided by 2 means 1. So the bond order of hydrogen molecule is 1. And as the bond order is 1, so in H2 molecule there exists one covalent bond between two hydrogen atoms. Hydrogen molecule मधल्या दोन हायड्रोजन मध्ये एक एक covalent bond तयार झालेला असतो. As there are no unpaired electrons present in hydrogen molecule, it is diamagnetic. हायड्रोजन molecule मध्ये unpaired electrons present नाहीत आणि तो डायमॅग्नेटिक आहे, म्हणजे तो मॅग्नेट कडे अट्रॅक्ट होत नाही. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम कशी आहे बघा हायड्रोजन मॉलिक्यूलची. सी हियर the orbitals are arranged here in the increasing order of energy. This is 1s orbital of first hydrogen, this is 1s orbital of the second hydrogen. Both these orbitals combine to form two orbitals, sigma 1s and sigma star 1s. As we have seen earlier, both the electrons remain in the sigma 1s orbital, sigma star orbital is empty. This is the representation of first hydrogen atom, this is representation of second hydrogen atom, and this is the representation of hydrogen molecule. So here we have seen the molecular orbital diagram for hydrogen molecule. Now the second molecule is lithium molecule. Each lithium atom has 3 electrons with electronic configuration 1s to 2s1. So Li2 molecule will have 6 electrons. एका लिथियम मध्ये 3 म्हणजे Li2 मॉलिक्यूल मध्ये एकूण 6 इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत. लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ atomic orbitals gives 4 molecular orbitals like sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s and sigma star 2s. Electronic configuration of Li2 molecule will be sigma 1s2, sigma star 1s2 and sigma 2s2. सिग्मा स्टार 2s ही जी ऑर्बिटल आहे ती एम्प्टी असते. बॉन्ड ऑर्डर कशी येणार आहे बघा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल मध्ये 2
आणि हे 2 म्हणजे 4 आणि अँटीबॉन्डिंग मधले 2. सो 4 - 2 डिवायडेड बाय 2 that is equal to 1. 4 - 2 is 2. 2 by 2 is equal to 1. So again in lithium molecule also there is one bond formed between the two lithium atoms. This means in Li2 molecule there is one bond between two lithium atoms. Such lithium molecules are found in vapor state. As there are no unpaired electrons in the molecule, the lithium molecule is diamagnetic. जसं हायड्रोजन मध्ये इलेक्ट्रॉन्स नाहीयेत अनपेड, तसंच लिथियम मध्ये पण अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नाहीयेत आणि त्यामुळे तो पण कसा आहे तर डायमॅग्नेटिक आहे. त्याचे डायग्राम बघा. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर लिथियम मॉलिक्यूल. हियर the 1s orbitals from lithium are shown and here the 2s orbitals from lithium are shown. The 1s orbitals of both the lithium contain 2 electrons and 2s orbitals contain 1 electron. This 1s orbital and this 1s orbital forms two 1s orbitals, sigma 1s and sigma star 1s. 2 electrons occupy sigma 1s orbital, 2 electrons occupy sigma star 1s orbital and 2s ऑर्बिटल मधला एक आणि या 2s ऑर्बिटल मधला एक असे दोन्ही इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s मध्ये जातात. सिग्मा स्टार 2s अँटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s ही जी ऑर्बिटल आहे ती एम्प्टी असते. दिस इज द मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर lithium molecule. Now the third molecule we are going to study for molecular orbital diagram is nitrogen molecule. Nitrogen has electronic configuration 1s2 2s2 2p3. Electronic configuration of nitrogen molecule can be given as sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 pi x2 pi y2 and sigma 2pz2. आता बघा इथे पाय बॉन्ड्स पण तयार होत आहेत लॅटरल ओव्हरलॅपिंगनी आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये नायट्रोजन मध्ये साहजिकच डबल बॉन्ड असणार आहे. बॉन्ड ऑर्डर कशी आहे बघा. बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नायट्रोजन मॉलिक्यूल इज 10 - 4 divided by 2 that is equal to 3. As the bond order is 3, we can say that in the nitrogen molecule 3 bonds are formed between two nitrogen atoms. Molecular orbital diagram कशी आहे बघा नायट्रोजन मॉलिक्यूलची. इथे 1s ऑर्बिटल्स आहेत, त्याच्यावरती आहे 2s ऑर्बिटल आणि त्याच्यावरती आहे 2p ऑर्बिटल. 1s मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहेत, 2s मध्ये पण 2 आहेत आणि 2p मध्ये प्रत्येकी 3 आहेत. 2px मध्ये 1, 2py मध्ये 1 आणि 2pz मध्ये 1. 1s मधले सिग्मा 1s मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन जातात आणि सिग्मा स्टार 1s मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन जातात. 2s मधले सिग्मा 2s मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन जातात आणि सिग्मा स्टार 2s मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन जातात. 2px 2py 2pz आणि याचा पण दुसऱ्या नायट्रोजनचा पण 2px 2py 2pz असे एकूण 6 इलेक्ट्रॉन आहेत. त्यातले 2 इलेक्ट्रॉन पाय 2px मध्ये आणि पाय 2py मध्ये जातात आणि 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz मध्ये जातात. पाय स्टार 2px पाय स्टार 2py आणि सिग्मा स्टार 2pz या तीन ज्या अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आहेत दोज आर एम्प्टी and the bond order of nitrogen molecule is 3. See here the electronic configuration of nitrogen molecule is sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 pi x2 pi y2 sigma 2pz2. Bond order is 3 and nitrogen molecule is also diamagnetic because there are no unpaired electrons present. The next molecule is oxygen molecule. Oxygen electronic configuration of oxygen is 8 electrons it contains. त्याच्याकडे 8 इलेक्ट्रॉन आहेत त्यामुळे त्याचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 1s2 2s2 2p4. The electronic configuration of oxygen molecule. Oxygen atom चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 1s2 2s2 2p4. ऑक्सिजन मॉलिक्यूलचं कसं आहे बघा. सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 pi 2px2 pi 2py2 pi star 2px1 आणि pi star 2py1. बॉन्ड ऑर्डर कशी आहे बघा ऑक्सिजन मॉलिक्यूलची. बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सिजन मॉलिक्यूल 10 - 6 divided by 2 that is equal to 2. कसं बघा बॉन्डिंग मधले इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 2 6 2 7 8 आणि हे 2 म्हणजे 10 वजा अँटी बॉन्डिंग मधले हे 2 2 2 4 इथला एक 5 आणि हा एक 6. So 10 - 6 divided by 2 that is equal to 2. So the bond order of oxygen molecule is 2 and as the bond order is 2
we can say that there is a double bond formed between the two atoms of the oxygen molecule. Molecular orbital diagram for oxygen molecule. See here. Here there is 1s orbital of both the oxygens. This is 2s orbital and these are the 2p orbitals. बघा 1s पासून सिग्मा 1s आणि सिग्मा स्टार 1s अशा दोन ऑर्बिटल तयार झाल्या. दोन इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s मध्ये, दोन इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s मध्ये. 2s पासून पण दोन ऑर्बिटल तयार झाल्या. सिग्मा 2s आणि सिग्मा स्टार 2s. सिग्मा 2s मध्ये दोन इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s मध्ये दोन इलेक्ट्रॉन. 2p पासून एकूण 6 ऑर्बिटल तयार झाल्या. सिग्मा 2pz, पाय 2px आणि पाय 2py. तसंच पाय स्टार 2px, पाय स्टार 2py आणि सिग्मा स्टार 2pz. एकूण किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत बघा. 2 3 4 5 6 7 आणि 8 आहेत. 8 पैकी 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz मध्ये गेले. 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन पाय स्टार पाय 2py. 2 electrons are in pi 2px, 1 electron in pi star 2py and 1 electron is pi star 2px, and the last orbit sigma star 2pz is empty. Okay. Oxygen molecule is paramagnetic due to presence of 2 unpaired electrons in the pi star orbital. बघा या pi star जे orbital आहेत pi star 2py and pi star 2px दोन्ही मध्ये एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे आणि जेव्हा अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतो त्यावेळेला तो मॉलिक्यूल पॅरामॅग्नेटिक आहे असं समजलं जातं. पॅरामॅग्नेटिक मीन्स द मॉलिक्यूल गेट्स अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स दी मॅग्नेट. मॅग्नेटिक फील्ड कडे ते अट्रॅक्ट होतं. सो ऑक्सिजन मॉलिक्यूल इज paramagnetic due to presence of 2 unpaired electrons in the pi star orbital. Next is fluorine molecule. Fluorine electronic configuration is 1s2 2s2 2p5. Atom चे electronic configuration काय आहे फ्लोरीनचं 1s2 2s2 2p5. The electronic configuration of F2 molecule एकूण 18 इलेक्ट्रॉन. एका फ्लोरीन मध्ये 9 आहेत म्हणजे मॉलिक्यूल जेव्हा तयार होईल तेव्हा 18 इलेक्ट्रॉन येतील. त्याचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाय 2px2 पाय 2py2 पाय स्टार 2px2 पाय स्टार 2py2. बॉन्ड ऑर्डर कशी आहे बघा. फ्लोरीन मॉलिक्यूलची 10-8/2 दॅट इज इक्वल टू 1. पहिल्यांदा बॉन्डिंग मधले इलेक्ट्रॉन मोजा. इथले 2 आणि 2 4 5 6 7 8 आणि हे 2 म्हणजे 10. अँटी बॉन्डिंग मोजा. 2 आणि 2 4 हे 2 म्हणजे 5 6 आणि हे 2 म्हणजे 7 8. म्हणून बॉन्डिंग 10-8 अँटी बॉन्डिंग डिवायडेड बाय 2. 10-8 is 2. 2/2 is equal to 1. Here the bond order of fluorine molecule is 1. याचाच अर्थ असा होतो की बॉन्ड ऑर्डर एक आहे म्हणजे 2 फ्लोरीन ॲटम पासून एक फ्लोरीनचा मॉलिक्यूल तयार होत असताना फ्लोरीनच्या 2 ॲटम मध्ये सिंगल बॉन्ड तयार होतोय. and F2 molecule is diamagnetic because it does not contain unpaired electrons. फ्लोरीन मध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन नाही त्यामुळे तो डायमॅग्नेटिक आहे. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल. See here. These are the 1s orbitals of 2 fluorine atoms. These are the 2s orbitals of the 2 fluorine atoms. And these are 2p orbitals of the 2 fluorine atoms. 1s मधले 2 इलेक्ट्रॉन्स आणि या 1s मधले 2. Among those 4 electrons, 2 electrons are occupied by sigma 1s orbital. 2 electrons are into sigma star 1s orbital. The 2 electrons from the 2s orbital they go into sigma 2s orbital and 2 electrons go into sigma star 2s orbital. And 2py 2px 2py and 2pz याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत एकूण 5 आहेत. त्यातले सिग्मा 2pz मध्ये 2 गेले. पाय 2px आणि पाय 2py मध्ये प्रत्येकी 2 आणि पाय स्टार 2px आणि पाय स्टार 2py मध्ये 2 गेले. आणि लास्ट ऑर्बिटल जी आहे सिग्मा स्टार 2pz that is empty. It does not contain the electrons. See here you can see that all the electrons in the fluorine molecule are paired. Hence no unpaired electrons are present in the fluorine molecule and therefore we can say that the fluorine molecule is also diamagnetic in nature. That is it does not get attracted towards the magnet. आतापर्यंत आपण वेगवेगळ्या मॉलिक्युल्सचं मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम बघितली. त्याच्यामध्ये आपण हायड्रोजन
त्यानंतर लिथियम, त्यानंतर ऑक्सिजन, नायट्रोजन, फ्लोरीन अशा वेगवेगळ्या मॉलिक्युल्सची मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम बघितली, त्याची बॉन्ड ऑर्डर काय येते, त्याचं मॉलिक्युलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं असणार आहे हा पार्ट बघितला. इन ऑल दीज मॉलिक्युल्स वी हॅव सीन दॅट ओनली ऑक्सिजन इज पॅरामॅग्नेटिक इन नेचर, whereas others are the diamagnetic in nature. The next part that we are going to study is parameters of a covalent bond. Covalent bond चे आपल्याला पॅरामीटर स्टडी करायचे. पहिला पॅरामीटर आहे बॉन्ड एन्थॅल्पी. बॉन्ड एन्थॅल्पीला दुसरं नाव आहे बॉन्ड एनर्जी. डेफिनेशन काय आहे बघा बॉन्ड एन्थॅल्पीची. बॉन्ड एन्थॅल्पी इज डिफाइंड ॲज दी amount of energy required to break 1 mole of bonds between the two atoms in a gaseous state. कोणत्याही मॉलिक्यूल मधल्या दोन ऍटम्सचा मध्ये जो बॉन्ड प्रेझेंट असतो तो बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी जी एनर्जी लागते त्याला आपण बॉन्ड एन्थॅल्पी असं म्हणतो. परंतु महत्वाचं काय आहे तर दॅट मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रेझेंट इन द gaseous state. So always remember that the energy required to break the bond between the gaseous molecules per mole, 1 mole मधले बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी लागणारी एनर्जी त्याला म्हणायचं बॉन्ड एन्थॅल्पी. but the molecules must be in the gaseous state. The unit of bond enthalpy is kilojoule mole inverse. बॉन्ड एन्थॅल्पी म्हणजे एनर्जी आहे, हीट प्रोव्हाइड करावी लागते बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी. मग हीट मोजण्यासाठी जे युनिट आहे ते आहे किलोजूल्स. 1 मोल एवढ्या बॉन्ड साठी किती एनर्जी लागते ते आपण मोजतोय, म्हणून बॉन्ड एन्थॅल्पीचं युनिट आहे किलोजूल मोल इनव्हर्स किंवा किलोजूल पर मोल असं सुद्धा तुम्ही म्हणू शकता. फॉर एक्झाम्पल, इन केस ऑफ हायड्रोजन मॉलिक्यूल द HH बॉन्ड एन्थॅल्पी इज 435.8 किलोजूल पर मोल. 1 मोल एवढ्या क्वांटिटी मधले हायड्रोजन मॉलिक्यूल मधले हायड्रोजन ऍटम्स मध्ये प्रेझेंट असणारे बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी एकूण किती एनर्जी लागते बघा 435.8 किलोजूल पर मोल एवढी एनर्जी लागते. दॅट इज द बॉन्ड एन्थॅल्पी ऑफ हायड्रोजन मॉलिक्यूल. क्वेश्चन असू शकतो बघा, व्हॉट इज द बॉन्ड एन्थॅल्पी ऑफ हायड्रोजन मॉलिक्यूल? इट इज 435.8 किलोजूल मोल इनव्हर्स. रिएक्शन कशी दिली आहे बघा. H2 gas gives H gas plus H gas. Here delta H is equal to 435.8 kilojoule mole inverse. H2 gas हायड्रोजन मॉलिक्यूल जेव्हा गॅशियस स्टेट मध्ये असतात तेव्हा त्याच्या 1 मोल एवढ्या क्वांटिटी मध्ये जेवढे बॉन्ड्स प्रेझेंट असतील ते सगळे बॉन्ड ब्रेक होऊन H2 गॅसचं कन्व्हर्जन हायड्रोजन ऍटम 2 हायड्रोजन ऍटम मध्ये होण्यासाठी 435.8 किलोजूल पर मोल एवढी एनर्जी प्रोव्हाइड करावी लागते. त्याला पॉझिटिव्ह साइन आहे बघा. पॉझिटिव्ह साइन मीन्स हीट इज absorbed, energy is provided to break the bonds. नेक्स्ट पॅरामीटर आहे कोव्हॅलेंट बॉन्डचा, तो म्हणजे बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ म्हणजे काय त्याची डेफिनेशन बघा. बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड ॲज द इक्विलिब्रियम डिस्टन्स बिटवीन द 2 न्यूक्लियाय ऑफ 2 बॉन्डेड ॲटम्स इन अ मॉलिक्यूल. कोणत्याही मॉलिक्यूल मध्ये जे 2 ॲटम्स एकमेकांना बाइंड झालेले आहेत त्या दोन्ही ॲटम्सच्या न्यूक्लियस मधलं एकमेकांमधलं जे अंतर आहे, म्हणजे समजा ॲटम ए आणि ॲटम बी आहे ते दोन्ही एकमेकांना बाइंड झाले. ॲटम ए चं न्यूक्लियस ते ॲटम बी चं न्यूक्लियस यांच्यामधलं जे डिस्टन्स असेल त्या डिस्टन्सला बॉन्ड लेंथ असं म्हटलं जातं. इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टन्स बिटवीन द न्यूक्लियाय ऑफ 2 बॉन्डेड ॲटम्स इन अ मॉलिक्यूल. बॉन्ड लेंथ जो आहे त्याचा फॉर्म्युला आहे बघा, R इज इक्वल टू RA प्लस RB. R इज द बॉन्ड लेंथ. कैपिटल R काय आहे बॉन्ड लेंथ आहे. RA is the covalent radii of atom A and RB is the covalent radii of atom B respectively. So whenever 2 atoms are binding, supposing atom A and atom B, तर A या atom ची रेडियस आणि B या atom ची रेडियस यांच्या लेंथचं ऍडिशन केलं की तुम्हाला मिळणार आहे बॉन्ड लेंथ. सो द फॉर्म्युला ऑफ बॉन्ड लेंथ इज R is equal to RA plus RB. बॉन्ड लेंथ इन अ कोव्हॅलेंट मॉलिक्यूल AB डायग्रामॅटिकली दाखवलंय बघा. हा फर्स्ट ऍटम आहे A आणि हा थोडासा साईजनी लार्जर आहे तो ऍटम B आहे. A ऍटमचं हे न्यूक्लियस आहे, B ऍटमचं हे न्यूक्लियस आहे. B ऍटमची ही रेडियस आणि A ऍटमची ही रेडियस RA आणि RB. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, it is the equilibrium distance between the nuclei of 2 bonded atoms.
दोन एकमेकांना बाइंड झालेल्या ऍटमच्या न्यूक्लियस मधलं डिस्टन्स, हे डिस्टन्स आहे, बरोबर आहे. म्हणजे RA आणि हे आहे RB, रेडियस ऑफ द ऍटम A अँड रेडियस ऑफ द ऍटम B, या दोन्हींच्या लेंथची बेरीज केली की आपल्याला काय मिळणार आहे, तर बॉन्ड लेंथ मिळणार आहे AB या मॉलिक्यूलची. RA प्लस RB इज द bond length in a covalent molecule AB. The next bond parameter is bond angle. The angle between the orbitals holding the bonding electrons is called as the bond angle. बघा, जेव्हा कोणत्याही दोन ऍटम्स मध्ये बॉन्ड निर्माण होत असतो त्यावेळी त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग होत असतं किंवा इलेक्ट्रॉनचा ट्रान्सफर होत असतो. तर ज्या ऑर्बिटल मधल्या इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग होत असतं आणि त्यांच्यापासून बॉन्ड तयार होत असतो, त्या दोन ऑर्बिटल्स मधला जो अँगल असेल त्याला म्हणायचं बॉन्ड अँगल. बघा, द अँगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स होल्डिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पार्टिसिपेशन मध्ये, बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये पार्टिसिपेट करणारे इलेक्ट्रॉन्स ज्या ऑर्बिटल मध्ये प्रेझेंट असतील त्या ऑर्बिटल्स मधला अँगल म्हणजे काय असणार आहे, तर त्या मॉलिक्यूलचा बॉन्ड अँगल असणार आहे. व्हॅल्यू ऑफ बॉन्ड अँगल गिव्स द आयडिया अबाउट द shape of the molecule. Bond angle is very, very important to know because from the value of the bond angle you can find out the geometry and shape of the molecule. VACPR theory मध्ये पण आपण हा पार्ट स्टडी केलेला आहे. Bond angle is very, very important to decide the shape and geometry of the molecule. आता काही वेगवेगळ्या मॉलिक्युल्स मधले बॉन्ड अँगल इथे दिलेले आहेत बघा. Bond angles of some molecules. In H2O the bond angle is 104 degree 28 minutes. In ammonia the bond angle is 107 degree and in BF3 boron trifluoride याच्यामध्ये बॉन्ड अँगल आहे 120 डिग्री. आता बघा, बॉन्ड अँगल वरून जॉमेट्री कसं ठरते आपण इथे बघितलं. व्हॅल्यू ऑफ बॉन्ड अँगल गिव्स द आयडिया अबाउट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. समजा 180 डिग्री बॉन्ड अँगल असेल म्हणजे लाईनचा अँगल ऑफ अ लाईन इज 180 डिग्री, तर तो मॉलिक्यूल लिनियर असणार आहे. इथे सेंट्रल ॲटम असेल आणि इकडे कडेला जे काही त्याचे सराउंडिंग ॲटम असतील ते. इफ द बॉन्ड अँगल इज 120 डिग्री द जॉमेट्री इज ट्रायगोनल प्लेनर. त्रिकोणाचा अँगल असतो 120 डिग्री. मग बघा, इथे ट्रायंगलच्या 3 व्हर्टायसेसला इथे एक ॲटम, इथे एक ॲटम आणि इथे एक ॲटम आणि सेंट्रल ॲटम इथे BF3 मध्ये ट्रायगोनल प्लेनर जॉमेट्री दिसून येते. सेंटरला बोरॉन आणि 3 बाजूला 3 फ्लोरीन असतात. बॉन्ड अँगल इज 120 डिग्री. अँड इन केस ऑफ सम मॉलिक्युल्स इफ द बॉन्ड अँगल इज 109.5 डिग्री देन द जॉमेट्री इज टेट्राहेड्रल. जेव्हा अँगल 109.5 डिग्री असतो तेव्हा जॉमेट्री टेट्राहेड्रल असते. टेट्राहेड्रॉनच्या 4 कॉर्नरला 4 ॲटम्स आणि सेंट्रल ॲटम हा इथे असू शकतो, जसे की CH4 मध्ये. CH4 ची जॉमेट्री ही टेट्राहेड्रल आहे. सो ऑलवेज रिमेंबर दॅट द बॉन्ड अँगल हेल्प्स टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. The next covalent bond parameter is bond order. According to Lewis theory, the bond order is equal to the number of bonds between the two atoms in a molecule. कोणत्याही मॉलिक्यूल मधल्या दोन ॲटम मध्ये जेवढे बॉन्ड तयार झालेली असतील त्याची संख्या म्हणजे बॉन्ड ऑर्डर असते. The bond order in hydrogen, oxygen and nitrogen is 1, 2 and 3 respectively. मगाशी जेव्हा आपण मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम बघितलेली आहे तेव्हा आपण बघितलंय बघा, हायड्रोजन मध्ये एक बॉन्ड तयार होतो कारण बॉन्ड ऑर्डर 1 असते. ऑक्सिजन मध्ये बॉन्ड ऑर्डर 2 आहे म्हणजे 2 बॉन्ड्स तयार होतात. आणि इन केस ऑफ नायट्रोजन दी बॉन्ड ऑर्डर इज 3. सो द 3 bonds are formed between the 2 nitrogen atoms. So always remember that the bond order is equal to the number of bonds present in the 2 atoms in a molecule. Isoelectronic molecules and ions have the identical bond order. बघा, जे वेगवेगळे मॉलिक्युल्स आहेत पण इलेक्ट्रॉनची संख्या समान आहे किंवा एक मॉलिक्यूल आहे एक आयन आहे त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या समान आहे पण मॉलिक्यूल आणि आयन मात्र वेगळा आहे. बट दे हॅव दी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे आयसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्युल्स. ज्या मॉलिक्युल्स मध्ये सेम इलेक्ट्रॉन्स असतात त्यांना आयसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल म्हणतात. अँड ऑलवेज रिमेंबर दॅट इन केस ऑफ आयसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्युल्स अँड आयन्स दी बॉन्ड ऑर्डर इज ऑलवेज सेम. त्यांच्यामधली बॉन्ड ऑर्डर ही नेहमी आयडेंटिकल असते. And there is one more use of the bond order.
stabilities of the molecule can be determined by knowing the bond order. जर आपल्याला एखाद्या मॉलिक्यूलची बॉन्ड ऑर्डर माहित असेल तर त्यावरून आपण तो मॉलिक्यूल किती स्टेबल आहे हे सांगू शकतो. जेवढी हायर बॉन्ड ऑर्डर असेल तेवढी त्या मॉलिक्यूलची स्टेबिलिटी जास्त असते. इथे दिलंय बघा खाली, as bond order increases bond enthalpy increases and bond length decreases. जसं जसं बॉन्ड ऑर्डर वाढेल तसं बॉन्ड एन्थॅल्पी कमी होते आणि बॉन्ड एन्थॅल्पी वाढते आणि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होते. जेवढा शॉर्ट बॉन्ड तेवढी त्याची स्ट्रेंथ जास्त. याचाच अर्थ काय, जेवढी बॉन्ड ऑर्डर जास्त तेवढी बॉन्डची लेंथ कमी पण त्याची स्ट्रेंथ मात्र जास्त. सो as the bond order goes on increasing, the bond length decreases and the strength of the bond increases. Therefore, the stability of the molecule depends on the bond order. So here, students, in today's lecture, we have studied about the molecular orbital description of the some molecules like hydrogen, oxygen, nitrogen, fluorine, etc. And then we have studied about the covalent bond parameters. त्याच्यामध्ये आपण एकूण 4 पॅरामीटर बघितले. बॉन्ड एन्थॅल्पी म्हणजे काय, बॉन्ड लेंथ म्हणजे काय, त्याच्यानंतर बॉन्ड अँगल म्हणजे काय आणि बॉन्ड ऑर्डर म्हणजे काय. All this part we have studied in today's lecture. So let's stop here in today's lecture. Thank you.